welcome our chief guest, Dr. V. Sivaprakasam, former director, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, Center for Political Science, Periyar Maniamai University, Tanjavur, Research Fellow and Center for Research on Dravidian Movement, University of Madras, Chennai. And he has been accepted as a chief guest to deliver speech on topsy-turvy Indian economy, prospects and futures. So it's a very important topic, very different topic. So especially after the Second World War and that too after implementation of the WTO, the problems in the world has increased manifold. So whenever there is a risk, whenever there is a problem, there are prospects. So we are supposed to utilize the problems, risk prevailing in the present world economy. So he has come over, he has accepted to deliver on this topic. He will be very much benefited because of that, because of his speech. And I welcome members from other departments and our colleagues, professors from Department of Economics and students, and all of you I welcome once again. Thank you. Thank you, sir. Then I invite Dr. N. Suresh Babu, sir, Organizing Secretary of the seminar, to introducing the theme. Good afternoon to one and all. At the outset, I would like to thank Principal of our college for giving support, motivation and encouragement for organizing seminar like this. And also I would like to thank convener of the seminar, Dr. K. Ramesh sir, for giving me a chance to introduce theme of the seminar. The theme of today's seminar is Topsy-Turvy Indian Economy, Present Trends and Prospects. In recent years, Indian economy has turned topsy and turns. There is completely disorder in our economy. From the highs of 9% GDP growth rate, now we are down to 5.4% in the third quarter of financial year. The growth in the fourth quarter of financial year 2022 was 4.3%. The next issue in Indian economy is the rupee hit a record low of 79.63 against the US dollar on Monday, that is 8/8/2022. It has declined nearly 6% since January this year. It is about 25% since 31st December 2014. It means there is a higher demand for US dollar. When rupee is weak, we have to pay more for the imported items. It shows the disorderly movement of the rupee. This is a matter of great concern because it is bound to affect the importers, widen current account deficit, and also increase external debt burden. Another issue in Indian economy is inflation. So inflation in India is at its worst. Price of essential commodities are increasing. Monetary Policy Committee of RBI in a statement said that inflation is projected to remain above the upper tolerable level of 6% through the first three quarters of 2022-2023. Next, Indian foreign exchange reserves dropped $7.5 billion to $572.7 billion during the week ended July 15, 2022. The reserves are now at 20-month low, lowest since November 6, 2020. The July RBI bulletin had said the foreign exchange reserves were equivalent to 9.5 months of imports projected for 2022-23. It means our foreign exchange reserves are sufficient only for 9 months for importing goods and services. The another issue is the GST. The GST Council in its 47th meeting had unanimously decided to go for a rate hike on
several daily essential items. So because of increasing hike in GST, it is expected that price of essential commodities like rice, milk, and all other essential commodities will increase. This will increase the pressure on common man who is already reeling under inflationary pressures, with the retail inflation being over 7% in June, much above the RBI threshold of 6%. The another problem is the benefit of economic growth is not reaching all sections of the society. Inequality is widening across the world, and India is no exception. Top 1% of population in India holds 22% of national income. Despite pandemic-related uncertainties, India remains a favorable destination for foreign investment. Gross foreign direct investment inflows increased from $82 billion in financial year 2021 to $83.6 billion in financial year 2022. So, thank you for giving me an opportunity to introduce the theme of the seminar. Thank you, Ananda. A very great afternoon to all of you. And we have today one of the greatest economists available in South India is coming here to grace this seminar. He has done his PhD under the guidance of Dr. Venkatesh Athreya. When I was heading the Civil Service Institute at Greenways Road, I used to invite Dr. Athreya for many sessions there. And I know how radical leftist economist Dr. Athreya was. So, when I just glanced through the books of Dr. Sivaprakasam, I can sense that he has written the Samattuva Samuha Nidhi Sindanaigal. The title itself explains and introduces him to the economic world. As Karl Marx pointed out, there are two structures in the world economy all over the world. One is the basic structure and the other one is superstructure. Do any one of the economic students can explain it to me? What is basic structure and what is superstructure? Any one of you? So you know, this is the condition of economics in the country, because it's an alphabet for the economic students. But why we are lacking that? You have to question yourself. Because like ABCD, this is for an economic student. The superstructure is what the arts, the cinema, everything, the intellectual world, the books, everything falls under the superstructure. You can easily change the superstructure. But how to change the basic structure? That is a question. The economy comes under the basic structure. It is very much related to our living standards. What your father is earning, what your mother is earning, or you belong to a rich family, do you have any harvest field, do you have a sound big balance, bank balance, then you may study in JNU, you may study in Oxford, you may study in USA. But if my father is a farmer or a day-to-day waging employee, I have to look out for the government colleges. But you have to give full credit to the Dravidian rule which is prevailing for the 50 years in Tamil Nadu, more than 50 years. We are paying just 1,295 rupees for any arts course and 1,315 rupees for any science course here. But if you go to any SRM University or Crescent University or Layla College or Christian College or World's University, what is your fee structure? You have to pay at least 20,000 plus for one semester. So 30,000, 40,000 per year you have to spend
for completing the 3-year economic course, it will be around 70,000. But you are doing it 3,000 rupees, and that too the government is giving scholarships to you. So we have to make the best use of these situations. Dr. Sivaprakasam is hailing from a remote village to the in nearby, I think, Tarasuram. He is coming from Tarasuram near Kumbahonam. I also belong to the same Kumbahonam belt, where I used to walk 3 kilometers to study my high school classes. Where we don't have the money to buy even a good cycle. That is the condition in which we are hailing from. So, I and Dr. Sivaprakasam, people like us, know what is poverty and what the downtrodden people are facing difficulties in their every day-to-day life. So, we are organizing seminars just to create the awareness among these students that studying economics is one of the best choices in India. As Suresh Babu has rightly pointed out, he actually threatened with his words, because the GDP is decreasing, the unemployment ratio is not matching with the available talent. So many, all interest rates are increasing. Car loan, housing loan, personal loan, every loan, the cost is increasing nowadays. And the share market is going up. You have to question it. While the economy, all the economists are saying that the economy is at the worst condition in India. But you see the papers, the share market is rising every day. It has crossed more than 17,000, the Nifty. How this is possible? But the real estate is not picking up for the last 6 or 7 years. Why this disproportionation is happening in Indian economy? For all these questions, Dr. Sivaprakasam is going to give answers, concrete and clear crystal answers to you. Because you are the builders of the country. You know, all the planning commission members are only from the Department of Economics. In the Indian central government, they pick up experts from the economics department to rule the country's planning decisions. So one of you should have that chance, because this is the college where 2 Nobel laureates have graduated from, and 1 field marshal has graduated, and 5 chief ministers of the state are graduated from this prestigious college. So, you should have exposure to politics, arts, literature, and whatnot, every discipline in this world. That is why we are organizing weekly, monthly, and bi-monthly seminars, international, national, and college level seminars also. So, but you have to participate. The next time when I visit this department, if I ask another question to you, what is surplus value? The silence won't give any goodness to us, because these are all basic things. And you yourself form a group to discuss about economics every week. Some of your professors will assist. If they are not coming, tell to me. I will tell Dr. Ramesh, Dr. Suresh Babu, Dr. Taga to be at the campus up to 9 o'clock. You have to use their services. Dr. Sokkalingam is always willing to help the students. So you should make use of those experts here. And the department is headed by a very simple man and a very high thinker, Dr. Jayaraman, who has done some revolutionary works when he worked in the controller office. So, there are experts. We have to make use of them, and you have to make use of them, please. That is my request to all of you. With these words, I want to conclude here, and I welcome our great economics professor, Dr. Sivaprakasam, to presidency to deliver and clear our doubts about Indian economy. Thank you very much. அறக்கட்டளை நிதியின் மூலமாக முதல்வர் ஏற்பாடு செய்துள்ளபடி ஒவ்வொரு மாதமும் இங்கு மாணவர்களுக்கு போட்டி நடத்தப்படுகிறது.
அதன் மூலமாக இந்த மாதம் மாணவர்களுக்கு வந்து கட்டுரை போட்டி நடத்தப்பட்டது. அந்த கட்டுரை போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு இங்கு முதல்வர் மூலமாகவும் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் மூலமாகவும் சான்றிதழும் பரிசும் வந்து வழங்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாது நமது துறையில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற 2ஆம் ஆண்டை சார்ந்த மணிகண்டன் என்பவர் தற்பொழுது நேபாளத்திற்கு சென்று இந்தியா நேபாளத்துக்கு இடையே நடைபெற்ற பன்னாட்டு கேரம் போட்டியில் பரிசு பெற்று இங்கு வந்துள்ளார். அவரை சிறப்பிக்கும் வகையில் முதல்வர் கையிலும் சிறப்பு விருந்தினர் கையிலுமாக அந்த சான்றிதழும் பரிசும் வந்து வழங்கப்படுகிறது உங்களுடைய கரவொலிகளுக்கிடையே. Because he is alumni of our department. PG வந்து நம்ம காலேஜில் தான் அவர் சார் இதே கிளாஸில் வந்து படிச்சிருக்கிறாரு. அவர் காலையில் HOD ரூமில் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருந்தாங்க அப்படின்றத வந்து நரேட் பண்ணார். அதுக்கடுத்து எம்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ். PhD பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆத்ரேயா, a famous well-known economist in Marxist in Tamil Nadu. It is almost of everyone in Tamil Nadu knows about him. Professor Athreya, அவர்கிட்ட வந்து PhD பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் மோர் ஓவர் அவரோட PhD டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா அதோட எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். இதுவரை யாரும் அதை முன்னாடி பண்ணலை, அதுக்கு பிறகு பண்ணாங்களான்னு எனக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க, பட் அந்தளவுக்கு டெப்த்தாக பண்ணதாக தெரியல. லேண்ட் ரீஃபார்ம்ஸ் இன் த டெம்பிள் லேண்ட்ஸ், டெம்பிளுக்கு வந்து தானம் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, அதை பற்றிய ஒரு ரீஃபார்ம்ஸ் அதை பற்றி வந்து பண்ணியிருக்காரு. அதில் பர்டிகுலராக அந்த வந்து அது வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு யாரும் அது வரை இனிஷியேட் பண்ணலை. அது ஏன்னா வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் த டேட்டா, அது ரொம்ப கஷ்டம், கவர்மெண்ட் டேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. அதில் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அதில் பெரிய விஷயம் என்னென்னா தட் வாஸ் பப்ளிஷ்டு பை த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ். அந்த புக்கே அவர் தீசஸை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் ரெஃபரன்ஸாக இருக்குது அந்த புக்கு. அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாரோட பேர் ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் அந்த ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா. இவர் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு. அமெரிக்கா, ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மன், இங்கிலாந்து, ஸோ நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய எம்ஃபில், PhD இதெல்லாம் வந்து கைட் பண்ணியிருக்கிறாரு. கண்டினியூ அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் நியர் டு 1 decade இஸ் ரைட் கண்டினியூஸ்லி ரைட்டிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் கூட ஒரு புக்கை வந்து கருஞ்சட்டையிலேருந்து வெளியிடுறாரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா எழுதிட்டே இருப்பார், எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டே இருப்பார். நிறைய புக்ஸ் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய புக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்பார். பணத்தை பற்றிலாம் செலவுலாம் யோசிக்க மாட்டார், கண்டினியூவாக நிறைய. அதோட முக்கியமான ஒரு புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகன்ற திராவிடம் அப்படின்ற புக்கு ரொம்ப வைடாக ரீச் ஆச்சு. அகன்ற திராவிடம் அது வந்து ஒரு பெரிய வெல் நோன் ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ்ட் பை ஹிம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் மணியம்மை யூனிவர்சிட்டி, வல்லம், தஞ்சாவூரில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில் டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அரசியல் அறிவியல் ஆய்வு மையத்தில் வந்து சேர்பர்சனாக வந்து இருந்திருக்கிறார். ப்ளஸ் வந்து நம்ம இதில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து திராவிட இயக்க ஆய்வு மையம்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க, திராவிடியன் சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச். அதில் வந்து இஸ் எ ரிசர்ச் ஃபெலோவாக இருந்து அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இது இல்லாத நிறைய டெபேட்லாம் வருவார், சன் டிவி, ராஜ் டிவி, கலைஞர் டிவி. ஸோ இதில் நிறைய இருக்கிறார். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போயிட்டு யூடியூப்பில் அவர் பேரை போட்டு யூடியூப்பில் அவர் போட்டிங்கனாலே தெரியும். அவ்வளவு குலுக்கை. அப்புறம் வந்து நிறைய இது இப்போ கூட எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுபோல் வந்து நிறைய யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வாரத்தில் ஒன்று பேட்டி கொடுத்துட்டே இருப்பார். நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ். இவரோட தாட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் எக்கானமியாக இருக்கும். எ ஸ்ட்ராங் டெப்த் நாலேஜ் இன் த திராவிடியன் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமியில் வந்து ரொம்ப டெப்த் நாலேஜ். நம்ம தியரியும் அந்த பொலிட்டிக்கல் எக்கானமியும் வந்து ரொம்ப லிங்க் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக அவரோட புக்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வி ஆர் வெல்கம் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் டிபார்ட்மெண்ட், அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார். வெல்கம் சார். தேங்க்யூ. Such a great persons we have today. Thank you, sir. Welcome, sir. Now, I request Chief Guest Dr. V. Sivaprakasam, sir, to deliver special address. I am extremely delighted to be here amidst a galaxy of eminent professors
and students of this college. I became emotional because you say I did my MA here. In the same classroom, I participated in the debates and the discussions. It is a mother institution in a way. I got educated both in the government colleges. One is at Kumbakonam, supposed to be the Cambridge of South India, and the another one, this one, Mecca of education in the whole of South India. Presidential is itself is a reflection of prestige, social status among the educated people, among the academicians. As our principal mentioned, nearly 5 persons became chief ministers. Not only that, lieutenant colonels, academicians, all people. The founder of JNU, Jawaharlal Nehru University, is G. Parthasarathi. G. Parthasarathis father is Gopalasamy Iyengar, happened to be the old student of my college where I got my BA degree. It is he who was responsible for the publication of Instrument of Accession of Kashmir with India, Gopalasamy Iyengar. So his wife, Parthasarathis' wife, served here as the professor and head of the Department of English. He married her. Not only that, yes, Chandrasekhar got Nobel Prize. He is the prize winner, Nobel laureate in astrophysics. He is responsible for the Stephen Hawking's discovery of a black hole. Radhakrishnan served here as a professor of philosophy. Whenever I got leisure, I used to visit such classes to inspire myself. Dr. Uwe Shah, the father of Tamil literature, is to be remembered. He served there in my college. If you want to become preeminent, you must leave imprint in 2 fields. One is mathematics, another English. In my college, the member of Royal Society of Great Britain, Dr. Ramanujam, studied. And then Silvertongue Srinivasa Sastry studied in my college. So these 2 colleges are well known throughout the world. அதனால் எதற்காக இதெல்லாம் சொல்கிறதுன்னா, அவன் கீன் சொல்லுவான், த கிரேட்டஸ்ட் எக்கானமிஸ்ட் ஆஃப் தி 20th century. 18ஆம் நூற்றாண்டில் ஆடம் ஸ்மித், ஃபாதர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி. 19th century, காரல் மார்க்ஸ், த ஃபாதர் ஆஃப் டாஸ் கேபிட்டல் அண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் சோசியலிசம். 20th centuryயில் நியூ எக்கனாமிக்ஸ், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், அது என்னுடைய ஃபவுண்டர் யார்? ஜான் மேனட் கீன்ஸ். அப்போ ஒரு நூற்றாண்டுக்கு ஒருத்தவங்க தான். இப்போ என்னுடைய தலைப்பில் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறது அப்படின்னா ஒன்று சொல்லுவான், எக்கானமிஸ்ட்டு, எக்கனாமிக் ப்ரொஃபஸர், மாஸ்டர் எக்கானமிஸ்ட் ஆகணும்னு என்ன தெரியுமா வேணுங்கிறேன்? டிஃபால்ட் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுங்கிறது, மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி, ஸ்டேட்ஸ்மேன்ஷிப், பிலாசபி. இப்போ நான் கொண்டு போகிறது இப்போ இதில் என்னென்னா, ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் அப்படின்ட்டு. நான் மைக்ரோ படிக்கிறேன், மேக்ரோ படிக்கிறேன், வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறேன், சப்ளை சைட் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறேன். இதெல்லாம் அலகு தனித்தனியாக பண்ணுறது. ஆனால் ஒட்டுமொத்த தியரி, ஒட்டுமொத்த பிலாசபி, ரேஷனல் பிஹைண்ட் தி தியரிஸ், எதை நோக்கி போகிறது, எது சொல்றதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறேன். ஆடம் ஸ்மித் எதை நோக்கி, எந்த பிலாசபி நோக்கி, எல்லாமே இந்த கன்சம்ஷன், ப்ரொடக்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்சு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடு, மணி, பேங்க் எல்லாம் சொல்றாரு. ரைட்டு, இட் இஸ் வாட் இட். அதனுடைய டெஸ்டினேஷன் என்ன? கீன்ஸ் எழுதுனா அதனுடைய டெஸ்டினேஷன். இது தெரியாம இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர், அதாவது செயலிங் இன் தி ரட்டர்லெஸ் ஷிப் வித்தவுட் நோதிங் ஏ டெஸ்டினேஷன்.
towards which you are sailing. இதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன். இது லேக்குனாவே பார்ப்பேன். சரி, ஆடம் ஸ்மித் என்ன பிலாசபியை ப்ராபகேட் பண்ணாரு? சரி, மார்க்ஸ் எதை சொன்னாரு? எதை சேலஞ்ச் பண்ணாரு? அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் growth எப்படி சொன்னாரு? இப்போ நம்ம முதல்வர் வந்து சர்ப்ளஸ் வேல்யூனா என்ன, பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த இடத்துல தான் நான் டிரெவிடியன் மாடல் என்னங்கிறது சொல்லுவேன். எந்த இடத்துல மார்க்ஸ்லேருந்து டிரெவிடியன் தாட் டிஃபர்ஸ், எங்கே வந்து டைவர்ஷன் எடுக்குது அப்படின்ட்டு. அந்த சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸில் இந்தியாவில் உள்ள அந்த கேஸ்ட் சாட்டிஃபைடு மல்டி ஸ்டோரிடு இருக்க மல்டி சாட்டிஃபைடு கேஸ்ட் தான் இதை மார்க்சிசத்தில் இல்லை. எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அலோன் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சேஞ்சஸ் இன் தி அப்பர் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்மா. பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னெல்லாம்? ப்ரொடக்ஷன், மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இதை பற்றி தான். ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ரிசோர்சஸ், பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். If you want to make any change in the superstructure, caste, literature, religion, make changes in the basic structure. Economic factors are responsible. இதாங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் இன்டர்பிரிட்டேஷன். நீங்க பார்த்த இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, பிரான்சிஸ் பேக்கன் சொன்னது என்ன வந்து, ரீடிங் மேக்கத் எ மேன், கான்ஃபரன்ஸ் மேக்கத் எ ரெடி மேன், ரைட்டிங் மேக்கத் எ பர்ஃபெக்ட் மேன். நீங்க பாட்டையும் படிப்புன்னு நினைக்காதீங்க. அதில் படித்தா எதுக்குமே போடுவோம். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஜிகே எக்கானமின்னு ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கு, தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த ஊப்பர், ஓலா, அமேசான் எல்லாத்துலேயும் ஹையர் அண்ட் ஃபயர், ஜாப் செக்யூரிட்டியே கிடையாது உங்களுக்கு. சும்மா ஒரு போர்ட்டலில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போனால் போர்ட்டரை கூப்பிட்டுட்டு இவ்வளோ தானே கொடுக்கணும், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அவனுக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி கிடையாது, இன்சூரன்ஸு கிடையாது, எதுவுமே கேரண்டிடு கிடையாது. அதான் ஜிக்கு, ஜிஐஜி, ஜிக் எக்கானமி. அப்படியே ஆர்டர் பண்ண வேண்டிய என்னென்ன வேணும், 1 கிலோ சிக்கன் வேணும், டோர் ஸ்டெப்பில் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் தட்டி கொடுத்துட்டு போயிடுவான். அவனுக்கு ஃபோன் நம்பர்லாம் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் எது இல்லை, டெண்டர் கட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அதனால் இம்மினன்ட் டேஞ்சர் தெரியாமல் இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ஒரு படித்த சமுதாயத்துக்கும் ஒரு அறிவியல் சமுதாயத்துக்கும் இது இல்லாத சமுதாயம். இது என்ன வித்தியாசம்னா, ஒரு பிரிகாஷனைய வரும் முன் உரைத்தல். இது தெரியல. இப்போ நீங்க அடுத்தது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது தான் பிரிட்டிஷ் எக்கானமிஸ்ட் ஒருத்தன் சொல்லுவான், டு பி a full-fledged citizen you must have knowledge, fundamental basic எக்கனாமிக் நாலேஜ் வேணும். இப்போ எல்லாமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நானும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணேன், ஆனால் சொல்யூஷன் சொல்லணும். டாப் சீட் தருவி இந்தியன் எக்கானமி, இதை பற்றி எழுதி ஆல் இண்டியாவில் நான் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். அது புக்காக வந்திருக்கேன். நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ள நகை விட்டுட்டேன். டாப் சீட் தருவி இந்தியன் எக்கானமி, எஜுகேஷனை பற்றி, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி. அப்போ டாப் சீட் அப்சைட் டவுன். இந்த பார்ட் ஆஃப் growth இருக்குல்ல, இட் செல்ஃப் இஸ் டிஃபெக்டிவ். அதான் தாமஸ் சொல்லுவான், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி explain the problem of economics, but also explore and solving the economic problems. நீ சினிக்கா கிரிட்டிக்கா விமர்சனம் பண்ணிட்டு போதில்லை. எனி டாம் டிக் அண்ட் ஹாரி கேன் டூ இட். அதுவரை உன்னுடைய நோக்கம். அதை படித்து விளக்கம் சொல்லி அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் ஆர் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ், எப்படி அதுக்கு தீர்வு என்பதை நீ சொல்லணும். சொல்லி அப்பதான் இதுதான் டியூட்டி ஆஃப் அன் எக்கானமிஸ்ட். இப்போ டாப் சீட் டர்வி இந்தியன் எக்கானமின்னு சொன்னேன், ஆடம் ஸ்மித் சொன்னேன், அடுத்தது வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் சொன்னேன். அவர் வந்து எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் சொல்கிறாரு. இங்கே பெரியார் அண்ணா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அம்பேத்கர், நெல்சன் மாண்டேலா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டிஃபர் ஆனாங்க. இந்த லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம் இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா முக்கியமாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம். நெல்சன் மாண்டேலாவில் அவர் ரெஸ்லர், அவர் தண்டா பஸ்கி எல்லாம் குங்ஃபு இந்த மாதிரி எல்லாம் இங்கே எவ்வளோ மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சவர். கம்யூனிஸ்ட் ஆகல அவர், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. அப்போ இந்த கொஸ்டின், அம்பேத்கர் ஆகலை, பெரியார் ஆகலை, ஏன் ஆகலை? அது ஒரு ரிசர்ச் கொஸ்டின்.
என்ன அப்படின்னா, முதல்ல வந்து பிரிட்டிஷ் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வரும்போது என்ன பண்ணாங்க, எங்கள்கிட்ட லேண்ட் இருந்தது, அவங்கள்ட்ட பைபிள் இருந்தது. இப்போ எங்கள்கிட்ட பைபிள் இருக்கு, அவங்கள்ட்ட லேண்ட் இருக்கு. இந்த மேஜிக் எப்படி நடந்தது? நீங்க அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு வரும்போது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி 1600 வரும்போது என்ன சொன்னான், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் எம்பையர், நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் எம்பையர். யார் இழிச்சவன்? அவன் வந்தான், கஜினிலேருந்து எல்லாம் வந்தான். பகதூர் ஷா செகண்ட் வரலன்னா, நீ எதை பற்றியும் கொலைப்படாமல் இருந்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். 1630 வந்து ஜஹாங்கீர் பீரியடில் வந்து சூரத்து பக்கம் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்துடுறான். ஒரு கம்பெனிங்க அது. இங்கே டாடா பிர்லா டிசிஎஸ்லாம் இருக்கு, அது மாதிரி ஒரு கம்பெனி, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, வெஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்துட்டு 150 வருஷம் அவன் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். எவனும் எதை பற்றியும் கவலைப்படல இந்தியாவில். எப்போ 1600 வந்தால் 1757 பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி நடக்குது, ஜெயிச்சாரன். அப்போ கல்கட்டாவில் என்ன பண்ணான், 24 பர்கானாவில் வரி வசூல் என்ன பண்ணான். இப்போ ட்ரேடு என்று நினச்சி பொலிட்டிக்கலாக வருது. சிராஜ் உத்தாவுலா இந்த நவாப்பை தோக்கடிக்கிறான். மீர் காசிம் மீர் ஜாஃபரை காட்டி கொடுக்குற துரோகியை காட்டி கொடுத்தான். அவன் மூலமா ராபர்ட் கிளைவ் ஃபெய்ட் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோர் ஃபார் பிரிட்டிஷ் எம்பையர். அப்போ இந்த 150 வருஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? ஒரு அந்நியன் உள்ளே வந்தானே என்ன செய்தான்னு பார்த்தீங்களா? இது கிடையாது, இது சைனாவில் நடக்கலை, கிறிஸ்தோர் எதாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் இங்கே என்ன முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள், இந்த டாப் சீட்டர் இந்தியன் எக்கானமி எல்லாம் சொன்னேன். அப்போ இப்போ என்னுடைய சப்ஜெக்டில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறேன். இது ஒரு பீடிங் ஒன்று போட்டேன், உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். என்ன, ராஜீவ் காந்தி இருந்த பிறகு லண்டன் டைம்ஸினுடைய எடிட்டர் ரீஸ் மார்க் பேசுகிறார். பேசும்போது நான் ஹிந்துவில் படித்து அந்த கொட்டேஷன் எடுத்து நான் மட்டும் ஒரு புக்லெட் எழுதினேன். இது ஒரிஜினலாக நான் படித்து எந்த தேதியில் என்ன ரீஸ் மார்க் பேசினேன் அந்த கொட்டேஷன் இப்போ சொல்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் சீரீஸ் ஆஃப் டிசால்விங் வியூஸ். மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி is series of SERIES, series of dissolving views. பல கருத்துக்கள் வந்து கலைந்து கொண்டிருக்கின்றன, அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன, மறைந்து கொண்டிருக்கின்றன, கரைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. பட் என்ன ஆகுது, என்ன சொல்றாரு, ஆடம் ஸ்மித் இஸ் விண்டிகேட்டட் whereas காரல் மார்க்ஸ் proved to be wrong. இதாங்க அவருடைய லெக்சர்ல நான் எடுத்துக்கிட்டது. ஆடம் ஸ்மித் வெற்றி பெற்று விட்டார், காரல் மார்க்ஸ் தோல்வி அடைந்து விட்டார். இதான் ஐடியாலஜிக்கல் ஃபைட். இப்போ நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சோம்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்க மற்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இல்லை கீன்ஸ் ஒரு கொட்டேஷன் சொன்னான், நீங்கள் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நான் படிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த கொட்டேஷன் கொடுப்பான். The ideas of philosophers and economists, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Those who think themselves are free from these economists and philosophers are nothing but the slaves of some of the different economists of the past. Philosophers, economists உலகத்தை ஆட்டி வைக்கிறான், நடத்தி செல்கிறான். நான் இவனோ இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இல்லை, நான் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல, பிலாசபி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்கிறவங்க கூட இறந்த காலத்தில் இறந்து போன எக்கானமிஸ்டுடைய சிந்தனையினால அவனுடைய கோட்பாட்டில் அடிமையாக இருக்காங்க. அவுட்டேட்டட் தியரி வச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ். இட் டீல்ஸ் வித் ஹியூமன் பிஹேவியர் இன் த டே டு டே லைஃப். ஆல்பர்ட் மார்ஷல். அப்போ நீ இதில் வந்து கலந்துக்காம ரொம்ப அது சயின்ஸ் எப்போ போது 1706 அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்போ இது பிறக்குது, வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ். அப்போ பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி, மார்ஷல் வந்து எக்கனாமிக்ஸ். சரி, இங்கே இருந்து என்ன ஆயிடுது, எப்படி ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொன்னார், வேற ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் சாதாரணமாக எக்கனாமிக் தாட்டில் படிப்பீங்க. ஜேபி சே சொன்ன சப்ளை கிரியேட்ஸ் இஸ் ஓன் டிமாண்ட், அவ்வளோதான். அவன் பிரெஞ்சு எக்கானமிஸ்ட்டு. ஆடம்ஸ் சொன்னதை கேப்சூல சொன்னான். அப்போ என்ன ஆயிடுது,
அழிப்பு என்பது தன் தேவையை தானே பூர்த்தி செய்து கொள்ளும், எடுத்துக்கொள்ளும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் செல்ஃப் மார்க்கெட் எக்கானமி, அவ்வளோதாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் அந்த எக்கானமி, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி, மார்க்கெட் எக்கானமி ஆட்டோமேட்டிக் செல்ஃப் ஈக்குலிபிரேட்டிங், தன்னைத்தானே சமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளும். அவுட் சைட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கூடாது. நோ இன்டர்வென்ஷன் பை தி கவர்மெண்ட் in the decision making economic activities of the entrepreneurs, traders, business. இதான் சொன்னான். சரி, இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்துடுவோம். இப்போ செட் பண்ணியாச்சு ப்ராப்ளத்தை. நான் ஐஐடியில் 1986 இந்தியா முழுவதும் 21 பேர் அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக, ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், ஜேம்ஸ் பார்த்தெல்லாம் வந்திருந்தார். என்ன நடத்தினாங்க அப்படின்னா, ரீகன் எக்கனாமிக்ஸ் பெட்டர் தென் கினீஷியன் எக்கனாமிக்ஸ். நான் கினீஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன், எம்ஏக்கு ஃபுல்லாக நடத்துகிறேன், பிஏக்கு எல்லாம் நடத்துகிறேன். கும்போணம் காலேஜில் என்கிட்ட மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா என்னை விட சீனியர்லாம் அந்த காலத்தில் படிக்க. இதே கும்போணம் இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி காலேஜில் சீஃப் ப்ரொஃபஸராக இருந்த வேங்கடசாமி பேர் தான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். 71 இருந்தேன். 70 நான் என்னை படிக்க வச்சாங்க, நான் படிச்சுட்டேன். அப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுது, கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டே வரும்போது என்கிட்ட சொல்கிறாரு, நான் எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் ஓப்பன் இருந்தால் நான் கையை காட்டிட்டு ஏந்திரிச்சு பேசுவேன். உடனே ஜேம்ஸ் பார்த்து என்னம்னா எஸ் அப்படின்ட்டார். நான் என்ன சொன்னேன், கென்னடி ஜான்சன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தான் த ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லோயஸ்ட் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் அமெரிக்கா. எவ்வளவு? 4%. பட் ரீகன் எக்கனாமிக்ஸில், நியூ எக்கனாமிக்ஸில், சப்ளை சைட் எக்கனாமிக்ஸில், ரேஷனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்கனாமிக்ஸில் இட் ரூல்ஸ் அட் 9%. How can you tell me, Professor, that the Keynesian economic has been defeated and the Reagan economics has overtaken? I won't accept it. This is wrong. அப்படின்ட்டா. உடனே மறுநாள் எனக்காக ஸ்பெஷல் செஷன் வச்சு நடத்தினாரு. கன்னிமரா ஹோட்டல் அழைச்சிட்டு போனோம், மகாபலிபுரத்துலாம் அழைச்சிட்டு போயிட்டு என்னை பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்ஸில் கூப்பிட்டாரு. பை தட் டைம் நான் மேரிடு, குழந்தை இருந்து நான் போகல. ஆனால் இங்கே என்ன தெரியுமா மூட் பாயிண்ட்டு, கினீஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் பெரிய லெப்டிஸ்ட் கிடையாது, மார்க்சிஸ்ட் கிடையாது. அவரை சொல்லும் போது மேக்ஸில் என்ன, நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் என்ன சொல்லுவோம்னா, ப்ராஃபிட் ஆஃப் பூம், ப்ராஃபிட் ஆஃப் பூம் ஆஃப் கேபிட்டலிசம். மார்க்ஸ் இஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டூம் ஆஃப் கேபிட்டலிசம். பூம் டூம். இது அழிவை பற்றி சொன்ன தீர்க்கதரிசி மார்க்ஸ். கீன்ஸ் என்ன, இல்லை 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 இது பிரைட்டர் அப்படின்னு சொன்னார். அவரே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, 1926 நான் புக்கை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், தி எண்ட் ஆஃப் லேசபர் எக்கானமி எழுதியிருக்காருங்க. கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் வேணுங்கிறாரு. புரியுதா? whenever there is a problem in the economy, it must be rescued by the government. Whenever there is no investment, adequate investment in the economy, the public sector, otherwise known as the government, must invest it. Thereby production must be accelerated, employment be increased, income of the people will be doubled, tripled, so that aggregate demand will be maintained. That is the problem of the economy. அவர் என்ன எங்கே வச்சாரு? இப்போ ரொம்ப பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன தீர்மானிச்சுக்கிட்டு இருக்கான், 10,000 பேர் டெலிவரி பாய்ஸாக இருக்கிறது எம்ப்ளாய்மெண்ட். எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்செப்டே புரிஞ்சுக்கல. 10 பேருக்கு ஸ்காவெஞ்சர் கொடுத்தா எம்ப்ளாய்மெண்ட். திஸ் இஸ் நாட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். கினீஷியன் சென்ஸில் தி ஜெனரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், மணியில் என்ன தெரியுமா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரே படிக்கலாம். ஏசிபிக்கோ பரட்டி அடிச்சிருவார் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே. எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் ஒரிஜினலே படிக்க வச்சார், நான் ஒரிஜினல் படித்தேன். இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ரிசோர்ஸஸ் இருக்குல்ல, லேண்ட் ரிசோர்ஸஸ், ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ், மினரல் ரிசோர்ஸஸ், sea resources, mountain resources, all must be employed in the production of goods and services. That is employment. அந்த ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட் வரும். அது இல்லாமல் நீங்கள் வச்சிங்கன்னு வச்சுங்க, இப்போ 1 லிட்டருக்கு
2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும், அல்லது 3 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினா சாதம் இருக்கும், மேலே தண்ணி இருக்கும், கஞ்சியாக இருக்கும். சில கரெக்டாக போட்டு இதை பண்ணுவோம். அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வர்றதுக்கு காரணம்னா அவுட்புட்டு, எக்கானமியில் இன்கம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரியல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் குறைஞ்சி போச்சு. அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வருது. அப்போ க்ரௌத்தர் என்ன சொல்லுவான், இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் அ ஸ்டேட் அட் விச் ப்ரைசஸ் ரைசிங். அவ்வளோதான், சிம்பிள் டெஃபினேஷன். த வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் ஃபாலிங் டவுன். இது செலிப்ரேட்டட் மானிட்டரி மணி எக்கானமி. விலைகள் உயர்வு தான் இன்ஃப்ளேஷன் இங்கிலீஷில் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறான், ஜார்கன். டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னா பணத்தினுடைய மதிப்பு அதிகரிக்கும், இன்ஃப்ளேஷனும் குறையும். சரி, இப்போ ஜேம்ஸ் பாட் சொன்னதை வச்சு முடிச்சுடலாம். நம்ம கினீஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அலோவ்ஸ் யூ டு இன்டர்ஃபியர். அது வந்து எப்படின்னா கட் த்ரோட்டு காம்படிஷன் இருக்கணும், கவர்மெண்ட் எந்த விதத்திலும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை கெய்ன்ஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா 1929 32 கிரேட் டிப்ரெஷன் நடக்குது. இந்த கிரேட்டுங்கிறது கிரேட்டு அக்பர் தி கிரேட்டு, அசோகா தி கிரேட்டு, பீட்டர் தி கிரேட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்கனாமிக்ஸில். ஒன்று வந்து என்ன மாசே தூங்கும் குறிச்சவும் இருக்கும்போது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிரேட் டிபேட் அப்படின்னு. இது கிரேட் டிப்ரெஷன். கிரேட் டிப்ரெஷன் என்ன நடந்தது, எளிமையாக பொருளாதாரம். இப்போ கூட பேப்பரில் போகிறான் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன், யாரும் எழுதுறதில்ல. அந்த பத்திரிகையில் எழுதுறவனுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. ஸ்டாக்னேஷனும் இன்ஃப்ளேஷன் தான் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன். ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கு. மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் என்ன தெரியுமா சொன்னா, இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது. ஆரம்பத்தில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அப்படி இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அந்த எக்கானமி வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்டு குறைச்சேன். அக்ரிகேட்மெண்ட் டிமாண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு போயிடும். அப்போ என்ன ஆயிடுது, வளர்கின்ற நாட்டுக்கும் வளர்ந்த நாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, அங்கே டிமாண்ட் டெஃபிஷியன்சி அமெரிக்காவில், நமக்கு சப்ளை டெஃபிஷியன்சி. இங்கே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வரணும் அப்படின்ட்டு. சரி, கினீஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் 9%, கென்னடி ஜான்சன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் 4%, ரீகனுடையது 9%. அதை வந்து அவர் ஒத்துக்கிட்டார். ஆமாம், ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி ப்ரூவ்டு, ப்ராக்டிக்கலி வந்து அண்டர்ஸ்டுட்டு. அப்போ வந்து சொன்னார். இதை நாங்கள் என்ன தோணும் உங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படின்னா, ரீஸ்மார்க்கு சொன்னார்ல, மார்க்ஸ் தோல்வி அடைந்தார், ஆடம் ஸ்மித் வெற்றி பெற்றார்னு. கிரேட் டிப்ரெஷனில் இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் மார்க் தான் சொன்னார், அது தோல்வி அடைஞ்சிட்டு. என்ன எப்படி தோல்வி அடைந்தது, சப்ளை கிரியேட்ஸ் ஓன் டிமாண்டுன்னு ஆடம் ஸ்மித் சொன்னார்ல, சப்ளை கிரியேட் இல்லையே. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, என்டையர் ப்ரொடக்டிவ் மிஷினரி கேம் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். மூவ் அப்படியே நின்றுச்சு, எக்கானமி கேம் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். அப்போ என்ன ஆயிடுது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, பிரைவேட் செக்டார் வருமானம் வர்றதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம், வருமானம் எல்லாம். அதான் அல்ட்ரா கேபிட்டலிசம். அப்போ கவர்மெண்ட் இன்டர்வியூன் பண்ணி சீப் மணி பாலிசி இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாஸில் எடுத்திருப்பாங்க. அப்போ வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளாசிக்கல் தியரியில் என்னன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்தால் சேமிப்பு அதிகமாக இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைவாக இருந்தால் சேமிப்பு குறைவாக இருக்கும். அப்போ எப்படி இருக்கு, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 2% தான் டிப்ரெஷன் பீரியட்ல. சேமிப்பு குறையணும், சேமிப்பு எக்கச்சக்கமாக இருந்தது, வட்டி வீதம் குறைவு ஆனால் சேமிப்பு அதிகம். முதலீடு எப்படி, வட்டி குறைவாக இருந்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹையர், லோயர் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஹையர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்கலை. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த எக்கானமியில் வாட்டி தான். அப்போ ரூஸ்வெல்ட் 3 முறை இருக்கிறாரு, அமெரிக்கன் வரலாறுல 3 முறை பிரசிடென்ட் இருந்து, மொத்தமாக 2 பேர் தான், 2 தான் இருக்கலாம் இருக்கிறார். 1929 32. அப்போ தான் இவர் சொல்லுவான், டிகே ஹோல் அண்ட் ரீஃபில்லிட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவான். குழியை தோண்டு அதை மூடு, அப்போ சிம்னி டாலர் கொடு அப்படி வந்து ஜெனரேட். இப்போ பம்பரிங் மெத்தட் நம்ம படிப்போம், தண்ணி வரலைன்னா ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து ஊற்ற அடிச்சுன்னா அப்புறம் கண்டினியூஸாக தண்ணி விழுக்கணும். அதனால் டெஃபிஷியன்சி டிமாண்ட் இருக்கும்போது செய்தாங்க அப்படிங்கிறதுனால சொல்லி செய்தோம். அதனால் இங்கே என்ன தெரியுமா நம்ம தெரிஞ்சோம், ரீகன் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர். அங்கே என்னென்னலாம் ஃபெயிலியர் ஆச்சோ அதெல்லாம் இங்கே கொண்டு விட்டு நம்மள்ட்ட சொல்கிறது, நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறது. அப்போ எதிரிக்கு தோணியாகவும் ஏணியாகவும் இல்லாமல் இருக்கணும்னா நமக்கு ஒரிஜினாலிட்டி திங்கிங் வேணும்.
அவன் சொல்லுவான் புத்தா, நீ ஆசிரியர் என்பதற்காகவோ அப்பன் சுப்பன் என்பதற்காகவோ மதி, ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது. புரியுதுங்களா? அப்ப நீங்களாவே யோசித்து அதை முடியும். அதுக்கு என்ன வேணும்? தியரிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வேணும். மாபெரும் அறிஞர்கள் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொன்னா, கார்ல் மார்க்ஸ் சொன்னா, இங்க என்ன சோசியல் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலன்னு சொல்லி தான் திராவிடியன் மூவ்மெண்ட் தனியாக வந்தது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஆகல, அதே மாதிரி பெரியார் ஆகல, நெல்சன் மண்டேலாவில், மார்ட்டின் லூதர் ஆகல. அந்த இடத்துல தான் இந்த காஸ்ட் பேஸ்டு டிஸ்கிரிமினேஷன், நெக்லிஜென்ஸு, எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஒழிக்கணுங்கும் போது ஃபோக்கஸ் வேணுங்க அந்த திராவிட மாடல் அப்படின்ட்டு. நல்லா கவனிச்சிங்க. நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள அதில் ஒரு தியரிட்டிக்கல் இன்டர்பிரேஷன். அதானி உலகத்தில் 4வது இடத்தில் வந்து விட்டார். புரியுங்களா? அம்பானி, முகேஷ் அம்பானி இங்கெல்லாம். நான் இந்த கல்லூரியெல்லாம் படிக்கும்போது அப்போ படிக்கிறது என்ன தெரியுமா? மொனாப்பலி ஹவுசஸ்னா டாட்டாஸ், பிர்லாஸ், முந்திராஸ், டால்மியா, சிதம்பரம் இப்படியெல்லாம் படிப்போம். சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு ரீசண்டாக, அது 2014 பிறகு மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு, அது 2வது ட்ரிப்பு 2019 வந்த பிறகு அதானி வந்துட்டு. இதை நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பொருள்லாம் உற்பத்தி பண்ணி, நான் சொன்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து வரல, எட்டி பார்த்தோமா அள்ளி கொட்டிக்கிட்டான்னு சொல்லி. நீங்க இந்த ரியல் எஸ்டேட்லாம் ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 20,000 கொடுப்போம். அந்த மாதிரி வாங்கி குமிச்சோம் உலக. அப்பதான் நான் சொன்னேன் பேட்டியில, என்னை பேட்டி கண்டவருக்கு இருக்கிறாருங்க சுமன் கவின்னு, அப்ப சொன்னேன் இது அவமானம். ஒரு வளர்கின்ற நாட்டில் இவன் உலகத்தில் 4வது வந்தான்னா 5வது நமக்கு என்ன, நாய் வாழ்ந்தான்னா பூனை தாலி எத்தான்னா, இவன் 4வது வந்திருக்கான்னா எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி, வெல்த் இன்இக்வாலிட்டி. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜிகே எக்கானமியெல்லாம் வந்துடுச்சு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி கிடையாதுங்க. அண்ணா சொல்லுவார், கோ டு த பீப்புள், மூவ் வித் தம், லேர்ன் ஃப்ரம் தம், கைட் தம் அண்ட் லீட் தம். அதனால நம்ம போய், நான் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கும்போது என்ன சொன்னேன், ஒரு பையன் காலையே வந்து விழுந்தான் அண்ணாமலை படிக்கும்போது. ஏன்னா நீ இந்த காலேஜில், கவர்மெண்ட் காலேஜ் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது திலக்க கட்டுரை கூட தலைவர் பேசிட்டு வந்துட்டு சொன்னேன், இந்த கல்லூரியில், அரசு கல்லூரியில் ஈக்விட்டி உண்டு. அதே உங்களுக்கு யூட்டிலிட்டி என்னன்னா, ஈக்விட்டி என்ன அப்படின்னு கற்றுக்கணும். சரி, இங்கே வந்து என்னன்னா ஈக்விட்டி, ஈக்குவாலிட்டி. இது என்ன, கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஈக்விட்டினா கிவிங் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஆல் பீப்புள் irrespective of caste, color and creed. மற்றதில் அது கிடையாது. அந்தந்த ஜாதியில் வச்சுட்டு அந்தந்த ஜாலியை கொடுப்பான். அங்க குவாலிட்டி இருக்குமா, இங்க ஈக்விட்டி இருக்கு. அப்ப இங்க ஒரு ஏழை, எந்த முகவரும் இல்லாதவனை கொண்டுகிட்டு வந்து நாம் வந்து தயார் பண்றோம். அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், கவர்மெண்ட் காலேஜில் இந்த சொத்து உங்களுடைய சொத்து. நீங்க அங்க போனீங்கன்னா பூண்டி வாண்டையர் காலேஜோ, நேஷனல் காலேஜோ, மற்ற ஐயர் காலேஜோ, ஐயங்கார் காலேஜோ போனீங்கன்னா அது தனிப்பட்ட குடும்ப சொத்து. இது நம் சொத்து, நம்ம வரியில. அதனால இட் இஸ் காமன் ப்ராப்பர்ட்டி, மக்கள் ப்ராப்பர்ட்டி. சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும். ஃப்ரீ ட்ரேட் எக்கானமி ஃபெயிலியர் 1991. அப்ப நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கோர்ட்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, தமிழ் யூனிவர்சிட்டி, பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி கிளாஸ் எடுத்தேன். அப்ப என்ன தெரியுமா தலைப்பு கொடுத்தாங்க, லீடிங்கா கொடுக்கறது, நியூ எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆர் irreversible கொடுக்கும் போதே புரியுதுங்களா? நான் வந்து ரிவர்சிபிள்னு பேசுவேன். இப்போ ப்ரூவ்டு 1990 புதிய பொருளாதாரம் கொண்டு வந்தீங்களே, அப்படியே பின்னாடி 10 வருஷம் எடுத்துங்க, 1891. அப்போ எவ்வளோ குரோத் ரேட்டு? 5.6 ஜிடிபி உள்நாட்டு உற்பத்தி. 1991 இன்னொரு 10 வருஷம் இந்த பக்கம் வாங்க. அப்ப இன்னொன்று என்னது, 91 2001 அது 5.6. அதனால
The gap between rich and poor is getting widened day by day, year after year, plan after plan. அதனால் இந்த மார்க்கெட் எக்கானமி ஒளிந்து விட்டது. இதை வைத்துக்கொண்டு பாவர்ட்டி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம், ஸ்லோ ரேட் க்ரோத்து கேனாட் பி சால்வ்டு. அதான் மெசேஜ். அந்த மெசேஜை கொடுத்துட்டு சரி, ஏஷியன் ட்ராமாவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது என்கொயரி இன்டு தி பாவர்ட்டி சவுத் ஏஷியன் எழுதினார். யார்? குன்னார் மரிடா, 1962. 3 வால்யூம்ஸுங்க, 2000 பக்கம். அதில் நம்ம ஆசிரியர்களை பற்றி சொன்னதை நான் சொல்லிடுறேன். இவங்க ஏன் முன்னேறலை? இலங்கையாக இருக்கட்டும், இந்தியாவாக இருக்கட்டும், பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும், பங்களாதேஷாக இருக்கட்டும், ஆப்கானாக இருக்கட்டும், அது ஒரு எலக்ட்ரிக்காக சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். பிழைப்பு கொள்கை, சர்வைவல் மைண்டட்னஸ், இந்த ஆசிய மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது முதன்மையாக இருக்குன்னா சுயநலம் தான். தான் பிழைத்தால் போதும், சர்வைவல், நான் தப்பிச்சா போதும், தான் பிழைத்தா போதும், தான் வாழ்ந்தா போதும், மற்றவனை பற்றி கவலைப்பட. இது இவங்களுடைய ட்ரைட். அடுத்தது முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பு வந்தால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை. வாய்ப்பு வந்ததுன்னா எல்லாம் அவனில் எதுவும் ஆடாது, அசையாது. எல்லாம் நமக்கு மேலே ஒருத்தம் இருக்கான், அவன் பார்த்துக்குவான், அம்மா ஏதோ இடிஞ்சு சாவும். இது மேலேயும் இல்லை, கீழேயும் இல்லை, எங்கேயும் இல்லை. கண்டவர் விண்டிலர், விண்டவர் கண்டிலர். அதை பற்றி பேச நிறையா பேசலாம். ஸோ முட்டாள்தனமாக எவனும் காப்பாற்ற மாட்டான். நான் தான் சொல்கிறது, டக்குன்னு எலக்ட்ரிசிட்டியில் கையை எவன் காப்பாற்றான்னு பாரு, செத்து போடுவேன். எலி கொஞ்சம் மாதிரி சுருண்டு விழுந்துருவேன். அதான் எக்கனாமிக்ஸு. இவன் அவன் சொல்ல அவன் காப்பாற்ற எந்த பயிலும் காட்ட மாட்டான். முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும். உன்னையே நீ அறிவாய். நான் சாக்ரட்டிஸ். நோ தை செல்ஃப், நோ யுவர் செல்ஃப், நோ தை செல்ஃப். அதை நீ தெரிஞ்சுக்காம எஜுகேஷன் நல்லா கொடுத்துருக்கான், அதை புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்காம அவன் காப்பாற்றுவான். புத்தர் சொன்னான், உடனே நீ தாண்டா காப்பாற்றிக்கணும். உடனே காப்பாற்றுக்கு அவுட் சைடில் எதுவுமே கிடையாது. அதனுடைய எக்ஸ்டென்ட் தான் பெரிய ரீசன். சரி, ரைட்டு. அப்புறம் உடல் உழைப்பை இழிவாக பார்க்கறது. இந்தியாவில் உள்ள முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு காரணம் என்னென்னா, ஃபிசிக்கல் லேபர் இருக்கான அவனை கேவலம் நினைக்கிறது. ஆனால் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொன்னான்? ஆடம் ஸ்மித்தை விரும்புவேன், ஏகே சிங் கூட. When there is a conflict between labor and capital, take the side of labor. Because labor is the source of all values. இந்த ரோடாக இருக்கட்டும், நீ பார்க்குறத உலகத்தை இப்போ விஸ்வ குரு அப்படின்னு மோடி சொல்கிறார்ல, உண்மையான விஸ்வ குரு யார்? லேபரர். அவனை பற்றி பேசலை. அவன் கண்ட எப்படி நிற்கிறான். அவனுக்கு கல்வி இல்லை, உண்ண இல்லை, உடல் இல்லை, ஈடு இல்லை. அதனால் இந்த எக்கானமி மோசமான ஒரு எக்கானமி. உடல் உழைப்பு கேவலமாக ஜாதி அப்படியே வச்சுருக்கான். பியூரிட்டி பொல்யூஷன். எம்என் சீனிவாசன் எங்கள் கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் என்ன சொன்னோம்னா, பியூரிட்டி பொல்யூஷனுங்கிறது சுத்தம் இல்லாதவன் கீழ் ஜாதி, சுத்தமாக இருந்தவன் மேல் ஜாதி. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, மனித மனத்தை மனம் இருக்கிறவன அவன் எப்படி சுத்தமாக இருக்கணும்? நம்ம நினச்சி பார்க்கணும்ல. நம்மளோட மனுஷன் தானே, 10 மாதம் இருந்து வந்தாங்க. அவனை இழிவாக எப்படி நீ நினைக்கிற? கேவலமான பயலுவா இப்படி நினைக்கிறது. சுத்தம் யாரால் இருக்க முடியும்? இப்போ நான் ப்ரொஃபஸரு, நான் சுத்தமாக இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? பேசலாம், போட்டு வாங்கிட்டு நல்லா வெந்நீர் போட்டு நல்ல குளிச்சுட்டு பனியன் சட்டியெல்லாம் அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் இருப்பேன். என் தம்பி லாரி கிளீனராக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, நைட் அண்ட் டே. அப்படி இருக்க முடியும்? குடும்பத்தில் நம்ம பார்க்குறோம்ல. அப்போ உழைப்பை மதிக்காத, ஸ்கான்ஃபுல் லுக், வெறுப்பாக அசிங்கமாக பார்க்கின்ற ஒரு மனநிலை கொண்டவர்கள் இந்த அயோக்கியர்கள் அப்படிங்கிற. அதுவும் பிறர் நலத்துக்காக பாடுபடுறது. இப்போ நான் என்ன நினச்சேன், கவர்மெண்ட் காலேஜில் இருந்தேன், நான் பென்ஷன் வாங்குகிறேன், நான் உழைச்சி தான் சம்பாதிச்சேன், என் பிள்ளைங்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கு. நான் இன்னமும் என்ன தெரியுமா நினைப்பேன், அண்ணா சொல்ல காமன் மேன், அவனுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் திரும்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று உழைத்து கொண்டு இருக்கிறேன். பதவிக்காக இல்லை, பணத்துக்காக இல்லை. இஸ்லாமில் சொல்லுவான், ஒரு வருமானத்தில் ஒரு 2.5% தானம் பண்ணு. அதுபோல் நம்ம படிக்கல முடிஞ்ச வரையில் எந்த அளவுக்கு நாங்கள்லாம் ஸ்கூல்லலாம் டிக்ஷனரி வாங்கி கொடுக்குறது ஏதோ ஒன்று, அது விளம்பரம் தேவையில்லை. அதுதான் ஆத்ம திருப்தி. ஆத்மாங்கிறது மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு பட்டை போட்டுக்கிட்டு கொட்டை வச்சுக்கிட்டு காலைல கட்டை போட்டு சுற்றுறது இல்லை. எவனா உழைப்பை தின்னுக்கிட்டு நான் ஆன்மீகத்தோட டைலாக் பண்ணுறேன், மறுபிரிவுக்கு போகிறேன், இந்த அயோக்கிய பயலுங்கள்லாம் எக்கனாமிக்ஸ் இடம் கிடையாது. There is no room for this kind of a utopian thoughts.
அதனால் இங்கே ஹார்ட் லேபர், அதான் ஸ்வீட் லேபர். இவனெல்லாம் கேவலமானுக்குன்னு பிறருக்காக உழைக்கணுங்க. பெரியார் சொல்லுவார், மிருகத்துக்கு தாண்டா மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்ய தெரியாது, மிருகத்துக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அடித்து பிடிச்சிட்டு போவோம். ஆனால் மனிதனுக்கு தான் பிறருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அந்த சர்வீஸ் டு த மேன் கைண்ட், ஹியூமனிட்டி இல்லை நாம் செய்ய வேண்டும். நான் மூவாவை பற்றி படிக்க நினைப்பேன். நீ சாப்பிடும்போது மற்றவர்கள் சாப்பிடுகிறார்களா? நீ உடை உடுத்தும் போது உடை உடுத்துகிறார்களா? உன்னை போல் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் நினைத்து பாருங்கள். நான் 8ஆம் 9ஆவது தம்பிக்கு தங்க படித்தேன். அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு, நேர்மை தவறாமை, திட்டமிட்ட செயல்கள், லெவல் ஆஃப் ஒர்க் டிசிப்ளின். மறந்தும் பிறன் கேடு, சுழற்க சுழின் அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு. வி ஷுட் நாட் ஹார்ம் அதர்ஸ். நம்ம டிசிப்ளினாக இருக்கணும். எவனும் கேட்க வேண்டாம். நமக்கு நாமே படித்த கல்வியை வைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். மூட நம்பிக்கைகள். எந்த பாம்பும் பால் குடிக்காதுங்க, பால் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்கே போய் கிண்டியில் போய் பாம்பு ஸ்னேக் அந்த டைரக்டர் கேளுங்க, நீ பால் குடிக்காமல் எங்கேயோ போய் ஊற்றிக்கிட்டு, ஏன்னா மடையனா எவ்வளோ காலத்தில் மடையனா இருப்பேன்? உனக்கு திருந்ததுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே. இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க இன்காரிஜிபிள்னு. இவ்வளோ அயோக்கியமான குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்காம பழம் கொடுக்காம வேஸ்ட்டு பண்ணிக்கிட்டு. நான் அதனால தான் இஸ்லாமில் உருவ வழிபாடு இல்லாத நான் ரொம்ப அந்த திசை பார்த்து கொடுக்கும். ஏன்னா நகை வந்துட்டு இருக்குது, சாமிகிட்ட போடல, உருவம்னா அதுக்கு போய் வச்சு பார்க்குறான். இவனுக்கு ஒரு கிராம் இல்லை, ஒரு கிராம்னா 5000 ரூபா. பொண்ணுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியல, அங்கே போய் போடுறான், பால் ஊற்றுறான். கேட்டால் நீ ஆன்டி கோண்டி, நீ இப்படியே இருறா. கர்மா தர்மா புன்புறையில் செய்தவனுடைய பாவம். அதனால் இங்கே இருக்க ஃபீஜாதில்னு சொல்லி பொய்யானே தீரை சொல்லிக்கிட்டு ஏமாற்றிக்கிட்டு உன்னை கீழே வச்சுக்கிட்டு போட்டு மிதிச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு அறிவு வர்றதில்ல. எவன் சொல்கிறானோ அவன் சொல்லுவான், ஆடு வளர்த்தவனை தான் கசாப்பு கிடைக்கணும் போது ஆடு அவனை தான் நம்பும். அந்த மாதிரி அதான் அம்பேத்கர் சொல்லுவார், லேய் நீ ஆடை மாடாக இருக்காங்கடா, புளியா சிங்கமாக இருடா, அதை போய் நேற்று கடன் தூப்பானா. நான் வரும்போது பார்ப்பேன், இந்த ஹெல்மெட்டு போடாதவன்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கான். இந்த தருமபுரி இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, கிருஷ்ணகிரியில் நல்லா வழுக்க வளர்ந்து மொட்டை அடிச்சுவிட்டு மண்டையில் தேங்காய் உடைக்கிறான். ஹெட் இன்ஜுரிஸ் பயங்கர இருக்குங்க. இந்த பள்ளியில் என்ன பண்ணுவீங்க? இங்கே ஹெட்மெல்ட்டு போடலன்னா பையன் இங்கே மெட்ராஸில் இருக்கிற முடி மயிர் ஒரு மயிர் இல்லாமல் ஷேவ் பண்ணி விட்டு சந்தனத்தை தடவிட்டு தேங்காய் அடைக்கிறான். கடவுள் வேற, ஆன்மீகம் வேற. இந்த பொறுக்கி பழுவ பொறுக்கி திங்கிற பழுவ ஒன்றும் சேர்ந்துக்கிட்டு மொட்டையெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டா இவனுக்கு நல்லா தோணும். அவர் பெரியாதாசன் எழுதிப்பார், இவனுக்கு வேலை கிடைக்கும், கஷ்டப்பட்டு பறிச்சுக்கிச்சிருந்தான். நேற்று கடை அவங்க அம்மா ஆத்தா பாட்டம் பூட்டம் ஒட்டெல்லாம் வேண்டியிருப்பான் இவனுக்காக. இவனை கொண்டு விட்டு போய் அடித்ததும் நரம்பு பேசி பைத்தியம் முடிச்சிடும். இவன் வேலைக்கு அந்த மறுநாள் போக வேண்டியது எங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டான். இவன் எப்படி முன்னேறுவான்? இந்த கேடு கட்ட பசங்க என்ன அதை சொல்லணும், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தான் சயின்ஸு. இடி இடிக்குன்னா ஏன்டா இடி இடிக்குது, ஏன் மழை பெஞ்சா ஏன் மழை பெய்யுது, பூகம்னா ஏன்டா வருது, ஏன்டா சுனாமி வருது, இதை வேணா சயின்ஸு. இது கர்மண்டா, இது தர்மண்டான்னா அந்த மாதிரி பெல்ட்டை பேச்சு வச்சுக்காத கூட போகணும். அடுத்தது துரித தன்மையின்மை, லேக் ஆஃப் அலர்ட்னஸ். நான் சொன்னேன்ல, டக்குன்னு போகும்போது எங்கே நம்ம ஆளுங்க லைசன்ஸ் இன்சு பிடிக்கணும் வச்சுங்க, ரூட்டை மாற்றிக்குவோம். சரி அங்கே இருக்காண்டா அவன் சொல்லிவிடுவான், டே அந்த பக்கம் போகாத, ஒரு அலர்ட்னஸ். அதெல்லாம் நான் பார்த்து கூட போக மாட்டேங்கிறேன். இது மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயுமே. இந்த காரில் போய் வெள்ளத்தில் மாட்டணும் பாருங்கள். அமெரிக்காவில் என் பையன்லாம் கார் நம்ம வரணும்னா உடனே இன்னைக்கு வெதர் காஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்பாங்க. அது சொன்னபடி கரெக்டாக இருக்கும், இந்த பக்கம் போகாதீங்க, ஈஸ்ட்டு போகாதீங்க, வெஸ்ட்டு போகாதீங்க அப்படின்ட்டு. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளாத லேக் ஆஃப் ஜெனரல் ரெடினஸ் ஃபார் சேஞ்ச் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், பரிசோதித்து பார்ப்பது, அது மாற்றிக்கணும். அடாப்டபிலிட்டி, மூர்க்கணும் முதலையும் கொண்டது விடாமல் இருக்கக்கூடாது. இந்த கல்லூரியில் நான் சொன்னேன், எம்எஸ் சீனிவாசன் இருந்தார். அவர் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ரிஜிஸ்டர், என்னோட ஆசிரியர். ரொம்ப அவர்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கும். அவர் எம்ஏல ஜாயின் பண்ணதும் முதல்ல என்ன தெரியுமா கேட்பாரு, வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன், ஒரு லட்சியம் வேணும். நான் திரும்பி போய் எங்கள் அப்பாவோட போய் காலை பார்ப்பேன்,
நான் போய் மரம் வந்து தேங்காய் வியாபாரம் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் லட்சியம். நான் பெரிய எக்கானமிஸ்ட் ஆவேன், நான் ஐஎஃப்எஸ் ஐஏஎஸ் இந்தியன் எக்கானமிக் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் போக முடியுமா? நல்லா யோசிக்கணும். டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸு ஜேஎன்யூவில் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கலைன்னா ஐஏஎஸ்ல எக்கனாமிக்ஸ் போடாதீங்கன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை, நீ பாஸ் மாட்டோம், வேறு சோஷியாலஜி போட்டுக்க, பிலாசபி போட்டுக்கேன். அதனால் அடுத்தது வந்து அதிகாரத்துக்கு சுரண்டலுக்கு அடிபணிவது, சேலஞ்ச் பண்ணணும். அப்புறம் கூட்டுறவுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்வதில்லை. அப்புறம் பர்சனல் ஹைஜீன் கிடையாது. நான் பார்த்தேன், எல்லா விரலையும் உள்ளே விட்டு நோண்டுறது, வாயில் நகத்தை கடிக்கிறது, இவன் என்ன இன்னொருத்தவங்க சொரியறது பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு, இவன் வந்து உட்காந்துக்கலாம சுத்தம் கிடையாது, கை கழுவிட்டு சாப்பிடணுங்கிறது, நகத்தை வெட்டிக்கணுங்கிறது, நல்லா கோம் பண்ணுறது. இப்போ சில பேரை பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது, மேலே பெரிய கூடு கீடு கட்டின மாதிரிட்டு. அப்போல்லாம் வந்து என்சிசியில் நாங்கள் இருக்கோம்னா சோல்ஜர் கட்டுன்னு அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு, நான் என்சிசிலாம் இருந்தேன் 6 வருஷம் இருந்தேன், போட்டுட்டு பிளாங்கோ இதெல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ் நீட்டாக இருக்கும். வேண்டாம், it will be turned out, your turn out is not good பாரு என்சிசி ஆஃபீஸர். அதெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின். இன்றைக்கும் 4:30 மணி 5 மணிக்கு மேலே என்னால் படுத்துக்கவே முடியாது. அப்படின்னா நிறையா டைம் கிடைக்கும், நல்லா படிக்கலாம், எதிர்காலம் உங்களுக்கு வந்து பிரைட்டாக இருக்குது. யூ ஆர் வெரி சேஃப் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் பார்த்தேன், ரொம்ப மனைவாக இருந்தது. துறை தலைவரிலிருந்து அவரெல்லாம் தொடர்ந்து எழுதியிருப்பார். அன்பழகன் அவருடைய தொடர்புனால எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது. இந்த வகுப்புலேயே அமர்ந்து பாடம் கேட்ட எனக்கு இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் ராஜ்குமார் இங்கே தான் எடுப்பார். எக்கனாமிக் பிளானிங் அங்கே போவோம், பொன்முடியெல்லாம் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து படித்தோம். இது அவர் என்னுடைய கலீக்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில். நான் திரும்பி இங்கே வருவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த துறை தலைவருக்கும் பேராசிரியர் அன்பழகனுக்கும் உங்களுக்கும் நம்ம முதல்வருக்கும் உங்களுக்கும் திரை சார்ந்து வணக்கம்.